ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ یکدم ہی وہ اس کے سامنے دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد پہلے کی طرح نارمل ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے بغیر تمہیں اطلاع دیے تمہارے سامنے حاضر ہو گیا۔ ناچیز سے غلطی ہو گئی ہے، اگلی بار ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ڈائلاگ بازی پر اتر آیا تھا۔ سمرا نے ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں امی کے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ انہیں شک ہو گیا ہے کہ کوئی میری شادی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت طاقتور عامل ہے۔ اس کے سامنے بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور جن بھی اپنے ہوش کھو دیتا ہے۔ وہ یا تو جنات کو قید کرتا ہے یا پھر انہیں جلا دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم مجھ سے دور چلے جاؤ۔ سمرا ہی جانتی تھی کہ آخری فقرہ اس نے کیسے ادا کیا۔ اس کی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ لیکن علی کو خبر ہو چکی تھی، اسی لیے وہ سختی سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے آنسو مت بہایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تم میری بات نہیں سنتی۔ وہ ہلکا سا ڈانٹنے کے انداز میں کہنے لگا، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی کی قید میں آؤں گا۔ تمہاری موجودگی میری آدھی سے زیادہ طاقتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ پہلے بھی اتنے زیادہ عاملوں سے نمٹ چکا ہوں، اب اس کو بھی سبق سکھا کر رہوں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا، وہ چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ سمرا جانتی تھی کہ وہ اپنے وعدے اور باتوں کا کس قدر پکا ہے۔ اس کی باتیں سن کر سمرا کے دل کو تھوڑی تسلی ملی اور وہ نارمل ہو کر بیٹھ گئی اور علی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا، جب بھی وہ پریشان ہوتی تھی وہ اپنی پریشانی علی کو بتا دیتی تھی اور ہمیشہ کی طرح علی اس کی پریشانیوں کو چٹکیوں میں ہی حل کر دیتا تھا۔ ابھی وہ اسے بیٹھ کر باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں یکدم بوکھلا گئے۔ علی فوراً سمرا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سمرا نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے اس کی بچپن کی دوست اور کزن کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور دروازے کو لاک لگا دیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمرا کو احساس ہو گیا کہ بات بہت ضروری ہے۔ سمرا نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس قدر جلدی میں کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب کون سا مسئلہ ہو گیا؟ پہلے مسئلے کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ سمرا نے کوفت سے کہا، تایا ابو نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے تو تمہارا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ تمہاری شادی اس عامل کے بیٹے کے ساتھ کرنے جا رہا ہے جس کو تمہارے علاج کے لیے تمہاری ماں نے کہا تھا۔ کیا بکواس ہے یار، تمہارے گھر والے کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ کون سا علاج؟ میں نہ تو بیمار ہوں اور نہ ہی پاگل ہوں جو یہ لوگ میرا علاج کروانے جا رہے ہیں۔ میں بتا رہی ہوں کہ میں ہرگز بھی اس عامل کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی اور میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سمرا بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کی کزن اسے خاموش کروانے لگی اور کہنے لگی، تم کچھ بھی کر لو، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ تم کبھی بھی اس جن ذات سے شادی نہیں کر پاؤ گی اور نہ ہی اسے اپنا بنا پاؤ گی، اس لیے فضول کی ضد کرنا چھوڑ دو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تم سمجھدار ہو، تم ان باتوں کو سمجھتی ہوگی، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف نکلی۔ وہ آگ سے بنایا گیا ہے جبکہ تم مٹی سے بنائی گئی ہو۔ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کیوں خود کو اس کی محبت کی آگ میں جلا رہی ہو؟ اس کی محبت تمہارے لیے لا حاصل رہے گی۔ خود کو تکلیف دینا چھوڑ دو اور حقیقت کو قبول کرنا سیکھو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے اور اگر تم اس سے واقعی محبت کرتی ہو تو اسے بولو کہ وہ تمہاری زندگی سے نکل جائے، ورنہ تم اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی نقصان پہنچاؤ گی اور اس کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالو گی۔ یہ کہہ کر اس کی کزن کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پیچھے اپنا سر گھٹنوں میں دیکھ کر رونے لگی اور اپنے ماضی کو سوچنے لگی۔
وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ کاش وہ اپنے ابا کی بات مان لیتی، کاش اس دن وہ باہر نہ نکلتی، کاش وہ غلطی نہ کرتی جس کو آج اسے عذاب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اب اس کے پاس کاش کرنے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ دوسری طرف علی واپس کوہکاف جا چکا تھا۔ اس بار وہ کچھ بھی بتا کر نہیں گیا کہ اس کی واپسی کب تک ہوگی، اور نہ ہی سمرا نے اس سے پوچھا۔ اچانک اس نے اپنی گردن اوپر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اب اسے اس فیصلے پر ڈٹ کر رہنا تھا۔ اس کی غزن ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر وہ اس جن ذات سے واقعی محبت کرتی ہے تو یہ کام تو اسے کرنا ہی کرنا تھا۔ اسے 2 سال پہلے کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مجھے اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، اب تم میرے بچوں کی بھی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اگر تمہیں مجھے کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اگر تم میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے تو کیوں تم نے مجھ سے شادی کی؟ آج بھی سمرن بیگم اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی۔ سمرا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن اس کے باوجود اسے آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے ماں باپ کی لڑائیاں ہو چکی تھیں، اور وجہ صرف یہی ہوتی کہ اس کا باپ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک معمولی سا رکشہ ڈرائیور تھا، اسی لیے اس کی تنخواہ بھی معمولی تھی، جو اس کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اگر کسی دن اس کی دھیاڑی لگ جاتی تو گھر میں کھانا پکتا، اور جس دن اس کی دھیاڑی نہ لگتی تو اس دن فاقے کرنے پڑتے۔ سمرن بیگم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے شوہر کو تانے دیتی، جبکہ ان کا شوہر آگے سے اپنی گردن جھکا دیتا اور اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی جو بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کافی دیر لڑائی کرنے کے بعد سمرن بیگم دوبارہ گھر کے کام کرنے لگی، جبکہ ان کا شوہر باہر نکل گیا۔ یہ نہیں تھا کہ سمرن بیگم اپنے شوہر کی مجبوری کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ ان کا شوہر اپنے بچوں کا احساس کریں۔ اگر اس کی رکشے کی دھیاڑی نہیں لگتی تو نہ صحیح، کم از کم وہ کوئی دوسرا کام ہی ڈھونڈ لے اور فارغ نہ بیٹھے۔ لیکن اس میں ان کے شوہر کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی ایک پرمسرت زندگی گزاری تھی اور ایک عیاش بھری زندگی گزاری تھی۔ ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر انہیں سمرن سے محبت ہو گئی، اور پھر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے ابا سے بغاوت کر کے سمرن کو علیحدہ گھر میں لے آئے۔ ان کے ابا اپنے بیٹے کی خاندان سے باہر شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے تو مجبور کیا، لیکن جب سمرن کے ابا نہ مانے تو انہوں نے اسے جائیداد سے آگ کر دیا۔ سمرا کے ابا کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں تھی، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ابا کا بہت بڑا کاروبار ہے جو انہوں نے خود ہی سنبھالنا ہے۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ کبھی کبھار ان کے بھائی بہن ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن سمرا کے ابا نہ تو ان سے ملتے اور نہ ہی ان سے بات کرتے۔ اتنا عرصہ گزر گیا تھا، وہ اپنے باپ سے بھی ملنے ایک بار بھی نہیں گئے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ اس وقت سمرا کی عمر 16 سال تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے شوق کو اپنے دل میں ہی دبا دیا اور میٹرک کر کے خاموشی سے گھر میں بیٹھ گئی۔ تمام گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جب اچانک سمرن بیگم کے چلانے کی آواز آئی اور سارا گھر اٹھ بیٹھا۔ بچے ان کی آواز سن کر پریشان ہو گئے اور صحن میں جا کر دیکھا تو سمرن بیگم بیٹھی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، جبکہ ان کی گود میں ان کے شوہر کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بچے پریشان ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تمام محلہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر اکٹھا ہو گیا۔ جب نبض چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی ہے۔ یہ منٹوں کا کھیل تھا۔ رات کے اندھیرے میں کچھ چور اس غرض سے اس گھر میں داخل ہوئے کہ انہیں اچھی رقم مل جائے گی، لیکن اس وقت سمرن بیگم جاگ رہی تھی اور صحن میں واک کر رہی تھی۔ چونکہ انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، اسی لیے وہ اپنی رات ایسے ہی گزارتی، یا پھر واک کر لیتی یا پھر اللہ کا ذکر کر لیتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب کافی دیر تک وہ کمرے میں واپس نہ گئیں تو ان کے پیچھے ان کا شوہر بھی باہر آ گیا۔
उसी वक्त कुछ चोर दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर दोनों मियाँ बीवी बौखला गए। महमूद साहब आगे बढ़े थे और उनसे कुछ पूछने ही लगे थे, लेकिन उनमें से एक चोर ने गोली चला दी। गोली महमूद साहब के सीने में जाकर लगी और उसी ही पल वो दम तोड़ गए। जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन अब तो लगता था जैसे जिंदगी रुक गई है। मुसीबतों का एक तूफान है जो जिंदगी को आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब घर में मुसलसल फाके हो रहे थे। खाने पीने के लिए ज़रा बराबर भी सामान नहीं था। महमूद साहब के घर वालों का भी किसी के पास पता नहीं था। अगर उनके घर का समरन बेगम के पास पता होता तो वह ज़रूर उनके घर वालों से मदद तलब करती। एक दिन समरन बेगम सहन में बैठी गहरी सोच में गुम थी कि समरा उनके पास गई और कहने लगी, अम्मी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुका ली। समरन बेगम पहले तो अपनी बेटी के इस अंदाज पर ठुठकीं और फिर कहने लगीं, तुम करो जो बात करनी है, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद समरा ने हिम्मत की और कहने लगी, अम्मी मैं रिक्शा चलाना चाहती हूँ। अब अपना पेट पालने के लिए हमें खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, वरना हम भूखे मर जाएंगे। समरा की बात सुनकर उसकी अम्मी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहने लगीं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हो क्या गया है तुम्हें, पागल तो नहीं हो गई? अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम कैसे रिक्शा चलाओगी? मोहल्ले वालों को जब इस बात का पता चलेगा तो वो कितनी बातें बनाएंगे, हमारी कहीं भी कोई इज्जत नहीं बचेगी। पहले जिंदा रहने का इंतज़ाम करें, उसके बाद इज्जत भी बना लेंगे। ये कहकर समरा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। एक दिन भी यूं ही गुजर गया। अब उसके छोटे बहन भाई भूख से रोने लगे थे और अपनी माँ को तंग करने लगे थे। जैसे समरन बेगम को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो कब की खर्च हो चुकी थी। रात को समरा अपने कमरे में लेटी हुई थी जब समरन बेगम उसके कमरे में आई और कहने लगी, मैंने तुम्हारी बात पर गौर किया है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें रिक्शा चलाना किसने सिखाया है? उसकी बात सुनकर समरा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैंने अब्बा से रिक्शा चलाना सीखा था और अच्छा ही हुआ जो सीख लिया, कम से कम आज ये मेरे काम तो आएगा। और फिर अगले दिन से समरा अपने काम पर चली गई। पहले दिन उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बड़ी वजह यह थी कि वो लड़की थी। वो दिन उसका बहुत मुश्किल और किसी हद तक बुरा भी गुजरा। इसे तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। घर आने के बाद उसने अपनी माँ को परेशान करने के बजाय उन्हें तसल्ली भी दी और कहा कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि अच्छा दिन गुजर गया। जबकि अंदर से वो जानती थी कि वो किस कदर खौफजदा थी, उसने किस कदर मुश्किल से ये दिन काटा था। एक पल को तो उसका दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर अपने घर चली जाए, जहाँ पर कम से कम वो इज्जत से तो रह रही थी। लेकिन फिर अपने पेट की दोज़ख को भरने के लिए उसने पूरा दिन काम किया। दिन के अख्तिताम पर अच्छी खासी रकम उसके हाथ में आ गई। लड़की होने की वजह से काफ़ी लोगों ने उसका एहसास भी किया और उससे लिफ्ट भी ली। अपने हाथों में पकड़े पैसे वो खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल हुई और तमाम पैसे अपनी माँ के हवाले कर दिए। उस रात उन बहन भाइयों ने पेट भर कर खाना खाया और फिर मामूल के मुताबिक समरा अपने काम पर जाने लगी। इसी में 6 महीने गुजर गए। वो अच्छी खासी मैच्योर हो चुकी थी और ज़माने की चाल चलन अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि लोगों की इस भीड़ में से निकलकर कैसे आगे बढ़ना है। एक दिन वो मामूल के मुताबिक रिक्शा चला रही थी। सवारी को उसकी मतलूबा जगह पर छोड़ने के बाद वो वापस जाने का सोच रही थी, लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा था। अपने घर पहुंचने के लिए उसने एक छोटे रास्ते का इंतखाब किया। वो पहली बार उस रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन वो उस रास्ते को अच्छी तरह जानती थी। उसने उस रास्ते के बारे में बहुत सी अफवाहें भी सुन रखी थीं कि ये एक सुनसान गुजरगाह है और यहाँ पर बहुत सी रूहों और जिन्नात का बसेरा है। लेकिन चूंकि वो इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी, इसी वजह से बेखौफ होकर उस रास्ते पर चल पड़ी। अभी उसे आगे बढ़े हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक उसका रिक्शा रुक गया। ये देखकर वो परेशान हो गई। उसका रिक्शा जंगल के बीचों बीच जाकर रुका था। आसपास किसी भी जी रूह का नामो निशान तक न था। उसे एकदम ही परेशानी होने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से बहुत कम लोग ही गुजरते हैं। अब न जाने उसे मदद के लिए कितनी देर इंतज़ार करना पड़ सकता था। दूसरा,
इस तरफ सड़क पर वो अकेली लड़की थी। इसे जिंदगी में पहली बार डर लग रहा था। अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हो। वो एकदम पीछे पलटी तो उसने देखा वहां पर एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसे देखकर चंद लम्हे वो महवियत से उसे देखते रही। होश में आने के बाद वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और हैरान भी हुई कि अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, फिर नौजवान अचानक यहाँ पर कहाँ से आ गया। उसके जहन में जो सबसे पहला ख्याल आया वो यही था कि ये कोई दूसरी मखलूक तो नहीं। ये सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने खड़े लड़के के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। यूं लग रहा था जैसे उसने समरा की सोच को पढ़ लिया। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई शैतान जिन नहीं हूँ जो आपको नुकसान पहुँचाऊँगा। उसकी बात को समरा ने गौर से नहीं सुना, इसलिए एक ठंडी सांस खारिज की और कहने लगी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे बस हैरत हो रही थी कि आप एकदम यहाँ पर कैसे आ गए। उसकी बात सुनकर सामने खड़ा नौजवान मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जी क्या मतलब, मैं समझी नहीं। समरा ने नासमझगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर समरा दोबारा अपने मौक़िफ़ पर आई और कहने लगी कि मेरा रिक्शा ख़राब हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक इससे क्या हो गया है। क्या आप इसे ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हैं। नौजवान ने उसे पीछे हटने को कहा और ख़ुद रिक्शे की तरफ बढ़ गया। एक दो बार कोशिश करने के बाद रिक्शा दोबारा स्टार्ट हो गया। ये देखकर समरा बहुत खुश हुई और कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, फ़िक्र मत करें। अब मैं हमेशा ही आपका हर मुश्किल में साथ दिया करूँगा। मेरे होते हुए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर समरा को कोफ्त होने लगी। उसे एहसास हो गया था कि अब ये इंसान उसके साथ फ्री हो रहा है, लिहाजा टाइम ज़ाया किए बगैर वो जल्दी से रिक्शे में बैठी और वहाँ से निकल आई। थोड़े आगे जाकर उसने बैक मिरर से पीछे देखा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि पूरी सड़क खाली थी। दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान तक न था, जबकि सड़क से उतरने और जंगल में गुम होने के लिए भी 2 मिनट लगते थे, क्योंकि वो सड़क काफ़ी कुशादा थी। लिहाजा समरा ने उसे अपना वहम करार दिया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया, जबकि अंदर से उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी जिसे वो समझने से कासिर थी। इस बेचैनी ने घर के अंदर दाखिल होने तक उसका पीछा किया। वो चेहरे से काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। उसे परेशान देखकर उसकी माँ उससे पूछने लगी। समरा ने आज के दिन होने वाला वाक़या अपनी माँ को बता दिया। उसकी बात सुनकर उसकी माँ सोच में पड़ गई और कहने लगी, जब तुम्हें पता था कि उस गली से गुजरना ख़तरे से खाली नहीं है तो तुम वहाँ से क्यों गुजरी। चलो, अब जो होना था वो हो गया, ज़्यादा परेशान मत हो। शुक्र करो कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा और तुम बच गई हो। समरा ने एक गहरी सांस ली और ख़ामोश हो गई। वो अब अपनी माँ को क्या बताती कि आज उसका सामना एक नहायत ही अजीबो गरीब इंसान से हुआ। पहले तो उसकी खूबसूरती ने समरा को सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर उसका यूं अचानक सामने आ जाना और फिर अचानक ही गायब हो जाना कोई आम बात नहीं थी। रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी, जब उसे यूं महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई आकर बैठा हो, वो एकदम ही उठकर बैठ गई और डरते डरते कहने लगी, कौन है। जवाबन एक धुन ने उसका इस्तकबाल किया। वो एक बहुत ही प्यारी धुन थी। हैरत की बात यह थी कि ये धुन उसके पसंदीदा गाने की थी। वो चंद लम्हे तो इस कदर मशहूर हो गई कि उसने ये भी नहीं सोचा कि आखिर ये धुन बजा कौन रहा है। जब उसे ये ख्याल आया, उसने यकदम आंखें खोली, लेकिन उस वक्त हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक ही उसके कमरे की खिड़की खुली और ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगी। समरा का दिमाग माऊफ हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अपने छोटे से दिमाग पर इस कदर जोर देकर खुद को परेशान मत करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहने वाला हूँ, और वो हूँ जो तुम्हें अपना बनाना चाहता है। ये कहने के बाद दोबारा हर तरफ खामोशी छा गई। समरा चीखती हुई अपने बिस्तर से उठी और भागती हुई अपने माँ के कमरे में आ गई। उसकी चीखों की आवाज़ सुन के उसकी माँ परेशान हो गई और बाहर निकल आई।
जहाँ पर समरा उनके दरवाजे के सामने खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। उसको रोता देखकर समरन बेगम बेचैन हो गईं और कहने लगीं, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? समरा ने थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने एक ठंडी सांस खारिज की और कहा, ये सब तुम्हारा वहम है। ज़रूर तुमने एक डरावना ख्वाब देख लिया होगा। डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। उनका लहजा यकदम ही पुरसकून हो गया। यूं लग रहा था जैसे उन्हें समरा की बात पर यकीन ही ना हो, या समरा उनसे कोई मजाक कर रही हो। अपनी माँ का ये रवैया देखकर वो हैरान रह गई और बदलते हुए इस रवैये को देखकर मज़ीद आबदीदा हो गई। थोड़ी देर बाद ना चाहते हुए भी वो कमरे में वापस आ गई और अपने बिस्तर पर लेट गई। आंसू बेआवाज़ उसकी आंखों से बह रहे थे। अचानक उसे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। यूं लग रहा था जैसे कोई उसके आंसू पोंछ रहा हो। उसने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को अपने हाल पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ये लम्स उसे अपने बालों में महसूस होने लगा, जिसकी मदद से वो जल्द ही सो गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो हर तरफ एक प्यारी खुशबू फैली हुई थी, जो बता रही थी कि यहाँ पर उसके अलावा भी कोई मौजूद था। उसने एक ठंडी सांस खारिज की। आज उसका काम पर जाने पर ज़रा भी दिल नहीं था। उसकी एक वजह यह भी थी कि सारी रात वो बेचैन रही थी, और दूसरी वजह यह थी कि आज उसे काफ़ी लेट हो गया था। अगर वो काम पर जाती भी तो अपनी बारी का इंतज़ार करते करते उसे रात हो जाती, और रात के वक्त रिक्शा चलाना लड़की के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। ये सोचकर वो घर में ही ठहर गई। जब वो बाहर गई तो उसकी माँ सहन में बैठी हुई थी। अपनी बेटी की रोई आंखें देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है, क्या तुम रोई हो? बस रात के वाक़ये की वजह से थोड़ी परेशान थी, समरा ने आंखें मलते हुए कहा। कैसा वाक़या? उसकी माँ ने बेचैनी से पूछा। समरा ने अपनी माँ को यूं देखा जैसे वो उसके साथ मजाक कर रही हों। अभी रात के वक्त ही तो उसने अपनी माँ को सारी बात आकर बताई थी, और उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी थी, जबकि अभी वो उससे यूं सवाल कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैंने आपको रात के वक्त आकर बताया तो था, समरा ने अचंभे से कहा। क्या बातें कर रही हो? मुझे तुमने कब आकर बताया? अब समरा को लगा कि वाकई वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देगी। अगर उसने रात को अपनी माँ को नहीं बताया तो किसको बताया था? वो औरत कौन थी? ये ख्याल आते ही उसका दिल दोबारा खौफ से भर गया। वो अपना सर पकड़कर सहन में ही बैठ गई। उसकी माँ उसके करीब आई और उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगी, मुझे बताओ कि तुम्हें असल परेशानी क्या है। तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली। अभी वो कुछ कह नहीं लगी थी कि दरवाज़ा बजा। उसकी माँ उसकी बात सुने बगैर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई, जबकि उसने एक ठंडी सांस खारिज की और अपने कमरे में दोबारा चली गई। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। असर का वक्त था जब उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से उठी और वज़ू करने लगी। जब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अपने सर का मसा ठीक से करो, और फिर उसे किसी ने बताया कि अपने सर का मसा कैसे करना है, और आगे पीछे देखने लगी, लेकिन उसने आवाज़ के मुताबिक वज़ू न किया। जब वो बाहर जाने लगी तो वॉशरूम का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और उसके कानों में दोबारा आवाज़ पड़ी, वज़ू ठीक से करो। जब तक तुम ठीक से वज़ू नहीं करोगी तब तक तुम वॉशरूम से बाहर नहीं निकल सकती। आवाज़ में ताकीद के साथ साथ धमकी भी थी। उसको यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बाल उसके कान के पीछे अड़ाए हों, और वो फिर उसे दोबारा आवाज़ सुनाई दी, मुझसे डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी गलतियाँ दुरुस्त कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ वो करो और मुझे शिकायत का मौका ना दो। समरा ने पलटकर जैसे ही उसने बताया था वज़ू कर लिया। उसके बाद दोबारा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज में भी वो उसे हिदायत देता रहा। वो निहायत प्यार से बात कर रहा था। उसके बाद वो खामोशी से उठी और सहन में आ गई। उसकी अम्मी घर पर नहीं थी, ज़रूरी काम से मोहल्ले में गई हुई थी। वो सहन में बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान आगे पीछे ही था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई सहन में मौजूद है और उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा है। उसने डरते डरते सवाल किया, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो?
जवाबन उसे एक निहायत ही खूबसूरत हंसी सुनाई दी और फिर एक आवाज़ गूंजी कि मैं आपका चाहने वाला हूँ और सिर्फ आपको चाहता हूँ। इस बार न जाने क्यों उसे इस आवाज़ से खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसका दिल एक अलग अंदाज से धड़का। वो खुद अपने दिल की कैफियत को समझने से कासिर थी। और फिर तो मामूल ही बन गया। वो उसकी छोटी छोटी गलतियाँ ठीक करता और उसे सही कामों की तरफ राग़िब करता और गलत कामों से रोक देता। जब कभी उसे जिन ज़ात की मौजूदगी का एहसास ना होता, उस दिन वो बेचैन होने लगती और उसके इंतज़ार में घंटों बैठी रहती। अब उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ उस अनदेखे वजूद को देखना चाहती थी। एक दिन मामूल की तरह वो सहन में बैठे हुए थे जब अचानक घर का दरवाज़ा खुला और उसके अब्बा के बड़े भाई यानी उसके ताया घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने उसके अब्बा के बारे में पूछा। पहले तो उसने उन्हें देखा और बौखला गई। इतने अरसे बाद उन्हें अपने सामने देखकर वो उनसे झिझक रही थी, लेकिन उनके सवाल पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि अब्बा के इंतकाल को 7 महीने हो चुके हैं। उसकी बात सुनकर ताया अब्बू जैसे सन्नाटे में आ गए। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो उन लोगों को लेने आए थे क्योंकि समरा के दादा जिद कर रहे थे, वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका था और फिर जब समरा ने अपने ताया अब्बू को अपने बाप की मौत के बारे में बताया कि कैसे उनके घर में चोर आ गए थे और उन्होंने उसके बाप को गोली मार दी, तो उसके ताया अब्बू का पारा गुस्से से हाई हो गया। वो समरा और उसकी माँ को कहने लगे कि तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुम लोग हमें बता देते तो कम से कम हम अपने भाई के खून का बदला तो ले लेते। लेकिन समरन बेगम ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने ससुराल के घर का पता मालूम नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपने ससुराल तक पहुंच जाएं, क्योंकि उस वक्त वो खुद बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी, लेकिन फिर बात वहीं पर आकर रुक गई कि उनके पास घर का पता नहीं था। उसके ताया अब्बू चंद दिन उसके घर ही रहे। जब उन्हें पता चला कि समरा रिक्शा चलाती है और इस तरह से उनके घर का निज़ाम चलता है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब वो मज़ीद उन्हें इस हाल में नहीं देखना चाहते थे। लिहाजा वो समरा और उसकी माँ को लेकर अपने घर आ गए, जहाँ पर समरन बेगम का ससुराल था और समरा की दादी का घर। यहाँ आकर तो ज़िंदगी जैसे तब्दील हो गई थी। यहाँ पर सिर्फ आराम ही आराम और अयाशी ही अयाशी थी। अब समरा को पहले की तरह मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़ती थी। एक दिन उसके दादा ने समरा से पूछा कि तुम्हें किस चीज़ का शौक़ है, तो समरा ने बग़ैर झिझकते हुए उन्हें बता दिया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगले ही दिन उसके दादा ने समरा का कॉलेज में दाखिला करवा दिया। अब तो समरा को अपनी मर्ज़ी से रोकने टोकने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो अपने ख्वाबों का गला घोंट देती। उन दिनों एक और बात अजीब हो रही थी। काफ़ी दिनों से समरा को उस अनदेखे वजूद की बेचैनी महसूस नहीं हुई। अब ना जाने क्यों समरा को हर वक्त उसका इंतज़ार रहता था। वो हर वक्त यही दुआ करती थी कि वो अनदेखा वजूद उसके पास वापस आ जाए, क्योंकि उस अनदेखे वजूद की वजह से समरा को एक सुकून मिलता था। वो जब भी समरा के पास होता तो उसके बहुत से काम खुद ब खुद हो जाते। समरा की ज़िंदगी में जब से वो आया था तब से उसकी ज़िंदगी पुरसकून हो गई थी। उसके सारे मसले खुद ही हल हो जाते। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी, क्योंकि ताया अब्बू ने अपने एक बेटे से समरा की शादी की बात कर दी थी। लेकिन वो उनके बेटे को पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो तो किसी को भी पसंद नहीं करती थी। न जाने क्यों उसका दिल शादी से उचाट हो चुका था। उसका दिल एक ही वजूद से लग चुका था और उसी वजूद को अपना सब कुछ मान चुका था। और ये वो वजूद था जिसे आज तक समरा ने देखा नहीं था। वो सिर्फ उसको महसूस कर सकती थी। अगर उसका बस चलता तो वो हमेशा ही उसे महसूस करती रहती। अचानक न जाने ताया के बेटे को क्या हुआ कि उसने समरा से शादी से इनकार कर दिया। उसके इनकार को सुनकर पूरे घर को धचका लगा, क्योंकि कोई भी उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने खुद शादी के लिए समरा का नाम लिया था, फिर उसे ऐसा क्या हो गया कि उसने इनकार कर दिया। दादा अब्बू से नाराज़ हो गए, लेकिन उसे तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। शाम को ताया अब समरा से माफ़ी मांगने के लिए आ गए, लेकिन समरा दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो खुद ब खुद ही उसकी अपनी कज़न से जान छूट गई। चंद दिन यूं ही गुजर गए।
ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے آس پاس وہی خوشبو اور اسی اندیکھے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی کہ اب چھپن چھپائی کا کھیل بہت ہو گیا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو، تم کیسے دکھتے ہو۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کمرے کے کونے میں بہت سارا دھواں اکٹھا ہونے لگا۔ جب وہ دھواں چھٹا تو سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اس نے 8 مہینے پہلے دیکھا تھا۔ تب وہ رکشہ چلاتی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر سمرا کو حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا شک ٹھیک نکلا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ وہی ہوگا، کیونکہ اس شخص کی حرکتیں بہت عجیب و غریب تھیں، اور جب وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا تب سمرا نے وہی خوشبو محسوس کی تھی جو اب اتنے عرصے سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں جھپکے بغیر اسے دیکھتی رہی جب اچانک وہ جن زاد لمحے میں بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی کاٹی۔ وہ ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت پیارا اور حسین ہوں، لیکن اتنا بھی پیارا نہیں ہوں کہ تم یوں اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑ کر مجھے دیکھتی ہی رہو۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ یکدم بوکھلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اتنے عرصے سے کیوں میرے ساتھ ہو؟ کم از کم تم نے یہ سوال تو مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میں صرف اور صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سمرا شرما گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب اسے یاد آیا کہ اس کی ماں اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہے تو وہ دوبارہ پریشان ہو گئی اور جنزاد کو بتانے لگی۔ جنزاد نے اسے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور لے کر نہیں جا سکتا۔ سمرا دل ہی دل میں اس جنزاد سے محبت کرنے لگی تھی۔ جنزاد کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ تو پہلے ہی سمرا کا دیوانہ تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ جنات کے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، اور سردار کو اپنے بیٹے کی محبت کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو صاف صاف خبردار کیا تھا کہ یہ غلطی مر کر بھی نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جنزاد چونکہ بگڑا ہوا نواب زادہ تھا، حد یہ کہ وہ اپنے باپ تک سے نہیں ڈرتا تھا، اسی وجہ سے وہ قبیلہ چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگا۔ ابھی بھی جنزاد نے سمرا کو بتایا کہ تمہارے کزن کو بھی اپنے فیصلے سے میں نے ہی ہٹایا تھا۔ نہ صرف تمہارا کزن بلکہ کوئی بھی جو ہمارے راستے میں آئے گا میں اسے راستے سے ہٹا دوں گا، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری ملکیت پر کوئی دوسرا نظر رکھے۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، جبکہ اس کا لہجہ بہت سرد تھا، بالکل برف کی طرح۔ خوف کی ایک لہر سمرا کے دل میں دوڑ گئی، لیکن سمرا نے اپنے دل کو قابو میں رکھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں رات گئے گھنٹوں گھنٹوں چھت پر اکٹھے بیٹھے رہتے اور چاند کو دیکھتے رہتے۔ وہ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے۔ سمرا تو جیسے اس کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی۔ جب کبھی وہ غائب ہو جاتا تو اس کے لیے پریشان ہو جاتی۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ سمرا کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، کیونکہ اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ سمرا کی کالج کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ مزید سمرا کا پڑھنے کا دل نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ لیکن جو بھی رشتہ آتا پہلے پہل تو وہ سمرا کو پسند کر کے جاتے، کیونکہ وہ تھی بھی بہت حسین اور کوئی بھی اسے ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد لڑکا خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیتا۔ اب سمرا کے دادا کو شک ہونے لگا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ اس طرح کسی کے رشتے رضامندی اور باتیں کرنے کے بعد یوں اچانک نہیں ٹوٹتے۔ انہیں شک تھا کہ سمرا پر کوئی جادو کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کا اظہار سمرا کی ماں کے سامنے کر دیا۔ سمرا کی ماں کو بھی اب شک ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سمرا کو عامل کے پاس لے جانے کے لیے مجبور کر رہے تھے، لیکن سمرا تھی کہ ان کی بات نہیں مان رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار وہ عامل کے پاس چلے گئے تو اسے ساری حقیقت کا علم ہو جائے گا، اور پھر وہ جنزاد بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ جنزاد اس سے دور ہو یا اس کی وجہ سے جنزاد کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور پھر ایک دن اس کی ماں بہانے سے عامل کے پاس لے گئی۔
عامل سمرا کو دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ اس پر کسی جن ذات کا قبضہ ہے جس نے سمرا کے ذہن کو بری طرح اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ سمرا کو اس کی محبت کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ عامل کو پتا تھا کہ جن زاد صرف اسی شخص کے پاس جاتا ہے یا اسی کے سامنے حاضر ہوتا ہے جو سمرا سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے سمرا کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جن زاد اس کے بیٹے کو خبردار کرنے کے لیے ضرور آئے گا اور اس طرح وہ اس جن زاد کو قابو کر لے گا۔ دوسری طرف وہ جن زاد سمرا کو بتا کر کوہکاف نہیں بلکہ اس عامل کے بیٹے کے پاس گیا تھا، اور یہاں اس سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ عامل نے پہلے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ عامل کی طرح اس کا بیٹا بھی روحانی عملیات کا ماہر تھا، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ جیسے ہی وہ جن زاد اس کے سامنے حاضر ہوا، اس کے بیٹے نے اس کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دیا۔ یہ حصار اس نے 3 دن کی محنت کے بعد حاصل ہونے والی طاقت کی مدد سے کھینچا تھا۔ یہاں سے نکلنا جن زاد کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اسے ایک دم احساس ہوا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہو۔ پھر عامل کا بیٹا اپنے موقف پر آیا اور جن زاد کو کہا کہ سمرا کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن جن زاد نے یہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ سمرا سے محبت نہیں بلکہ عشق کرنے لگا تھا۔ عامل کے بیٹے نے اسے 3 بار وارننگ دی، لیکن جن زاد نے اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹا اور پھر مجبوراً عامل کو جن زاد کو جلانا پڑا۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ دوسری طرف اپنے بستر پر سوئی ہوئی سمرا کو اچانک جھٹکا لگا اور وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے دل میں ایک درد اٹھا تھا اور عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پوری رات سمرا نے جاگتے ہوئے گزاری اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جن زاد کا نام لیتی رہی، شاید وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے، لیکن نہ اس نے حاضر ہونا تھا اور نہ وہ حاضر ہوا۔ اور پھر دن اور مہینے گزر گئے، لیکن جن زاد کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ سمرا اس کی جدائی میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا کھانا بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ نہ تو وہ کسی رشتے کے لیے ہاں کرتی اور نہ ہی کسی کے سامنے جانے کے لیے راضی ہو رہی تھی۔ لیکن سمرا کی ماں نے زبردستی اس کی ایک جگہ پر شادی کر دی۔ سمرا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ جن زاد کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے۔ ظاہری طور پر وہ اس دنیا میں لوگوں کے درمیان موجود تھی، لیکن اس کا ذہن اور دل ابھی بھی جن زاد کے پاس ہی تھے۔ اس کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جن زاد کی آمد کی منتظر تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔